Hello students, today I am going to discuss about ionization energy. In this video I am going to explain from board exam level to up to advanced level. ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూసిన తర్వాత మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా లేదంటే మెయిన్స్లో నీట్లో ఈవెన్ అడ్వాన్స్లో అయినా సరే క్వశ్చన్ వస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఆన్సర్ చేయగలిగే విధంగా ఉంటారు. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అప్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఇస్తాను. ఓకే, రైట్, వాచ్. ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? Here this is an atom. Here these are orbits, Bohr orbits. Electrons are present in these orbits. The last orbit in the atom is called valency orbit. The electrons which are present in the valency orbit are called valency electrons. Nucleus lo protonలు ఉంటాయి, valency electrons ఇక్కడ ఉంటాయి. This is negative, these are positive. In between these two there is attraction. ఈ ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్తో అట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది, అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. నౌ ఈ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిలో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నది లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్, కాబట్టి అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వీక్గా ఉండేది ఈ ఎలక్ట్రాన్ మీద వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ 3 ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆటంలో. లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్కి వీక్గా ఉంటుంది న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్, కాబట్టి ఇది మోస్ట్ లూజ్లీ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా ఏ ఆటంలో అయినా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రానే మోస్ట్ లూజ్లీ బాండెడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీసేయాలి. To remove this electron, we have to break this bond. We have to overcome this attraction force between nucleus and valency electron. To overcome this attraction force, how much energy is required? That minimum energy is called ionization energy or ionization potential. Now here, this is the attraction force. No, for example, minimum x joules of energy is required to overcome this attraction force. ఇక్కడ ఓవర్కమ్ అయితే ఏమవుద్ది, ఇట్ కమ్స్ అవుట్, ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ని బయటకు తీయాలంటే దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి. ఈ బ్రేక్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో దాన్ని మనం అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఓకే, కాబట్టి దీని ప్రకారం డెఫినేషన్ ఎట్లా వస్తుందంటే, ద మినిమం ఎనర్జీ, ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ required to remove most loosely bound electron. Most loosely bound electron evaru? Valence electron. Most loosely bound electron from isolated neutral gaseous atom. Isolated ante separate ga unna, neutral, of course atoms anni neutral gaane untayi. Neutral gaseous atom separate ga undi ante atom adi gaseous state lo untundi, neutral gaane untundi. From that if you remove electron, then that is called ionization energy. So ఇది definition. Okay, now ఇప్పుడు మనం రిమూవ్ చేసింది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, కాబట్టి this is also called as first IP, first ionization energy, first IE. So or you can write IE1. IE1 means ionization energy 1, the amount of energy required to remove first electron from the neutral atom. So after removing one electron from the neutral atom, it becomes positive ion. Why? Because in the neutral atom the number of protons present in the nucleus and the number of electrons revolves around the nucleus will be same, but you removed one electron from this. That means
when compared with number of protons, the electrons number are less. So the positive charges are more than negative charges. That's why for this the positive charge will come, cation will form. Okay, mono positive cation, one positive charge will come. That means one proton excess is there. After removing, it becomes, for example, if it is M atom, if it is M atom, then by giving ionization energy 1, it becomes M plus electron. So here it is called cation. This is mono positive ion. After the removing of this electron, if you want to remove one more electron, then also energy is required. నువ్వు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలనుకుంటున్నావు. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసావు ఆల్రెడీ, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలనుకుంటున్నావు. ఎక్కడి నుంచి తీయాలనుకుంటున్నావు? ఫ్రమ్ యూని పాజిటివ్ అయాన్. ఆల్రెడీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయి ఇది పాజిటివ్ అయాన్ అయింది, ఇప్పుడు ఆటమ్ కాదు, న్యూట్రల్ ఆటమ్ కాదు. ఫ్రమ్ దిస్ యూని పాజిటివ్ అయాన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ వన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్, దెన్ ఆల్సో ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ one more electron from the unipositive ion is called second ionization potential. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికైతే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికైతే సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అని కూడా అనొచ్చు. నౌ సో సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ మీన్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీలో ఇది మెటల్. ఇఫ్ యూ గివ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దెన్ దిస్ క్యాటయాన్ విల్ ఫామ్. క్యాటయాన్ ఫామ్ అయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ క్యాటయాన్ నుంచి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్తే దీనికి +2 డైపాజిటివ్ క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీని మనం సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. అంటే ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ యూనిపాజిటివ్ గ్యాసియస్ అయాన్ టు ఫార్మ్ డైపాజిటివ్ గ్యాసియస్ అయాన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఆర్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ అని చెప్తున్నాం కదా, కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? సో యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ ఆటమ్ ఆర్ kilojoules per mole or kilocalories per mole. So you can use any unit. Okay, electron volt per atom or kilojoules per mole or kilocalories per mole అనే యూనిట్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ionization energy. Okay, so next concept is why second ionization energy is always greater than first ionization energy. చూద్దాం. Yeah, why always IE2 is greater than IE1? సార్ IE2 IE1 రెండే ఉంటాయా అంటే నో. ఒక ఆటంలో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 10 అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఫర్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవింగ్ థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఫర్ ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవింగ్ ఫోర్త్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, లైక్ దట్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫోర్త్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. వై? సో అన్నీ చెప్పలేము కాబట్టి వై సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది చూద్దాం. ఎందుకంటే బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో వాట్ ఈజ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, వై ఆల్వేస్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏం చెప్పాం? ఫ్రమ్ ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్
టు రిమూవ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ద రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఈ న్యూట్రల్ ఆటంలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ సేమ్. సో న్యూట్రల్ ఆటం తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ electrons, no, number of protons and number of electrons are same. protons positive charge, electrons negative, అందుకే న్యూట్రల్ అవుతుంది. నౌ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే అంటే ఎంలో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే ఎం ప్లస్ ఫామ్ అయింది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఇన్ ద యూనిపాజిటివ్ అయాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎలక్ట్రాన్స్. ప్రోటాన్స్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ డామినేట్ చేస్తుంది. అంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ద అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఓవర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజెస్. డ్యూ టు ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ద కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ద ఆర్బిట్ సైజ్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ పెరగటం వల్ల ఇది కొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది న్యూక్లియస్కి, ఆటోమేటిక్గా సైజ్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. అంటే క్యాటయాన్ సైజ్, దీని సైజ్ దీనికంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ క్యాటయాన్ సైజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ న్యూట్రల్ ఆటమ్. మరి సైజ్ తగ్గిపోయింది, న్యూక్లియస్ పవర్ పెరిగింది, అంటే ఇది గట్టిగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో మోర్ అట్రాక్టివ్ పవర్ ఈజ్ దేర్. ఇప్పుడు దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి నేను సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ని. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇది స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది న్యూక్లియస్. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఎంత ఎనర్జీ యూజ్ చేసావో దానికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది. అంటే సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ వాడాం మనం, ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేసాం. కాబట్టి ఆల్వేస్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. న్యూట్రల్ ఆటంలో ప్రోటాన్స్ నెంబర్, ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ ఎనర్జీ అయినా సరిపోతుంది. బట్ ఇన్ యూనిపాజిటివ్ అయాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నమాట. కాబట్టి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. ఇది వై ఆల్వేస్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఆల్వేస్ ఎండోథెర్మిక్. ఎండోథెర్మిక్ అంటే ఎనర్జీ తీసుకునేది. నువ్వు ఎనర్జీ ఇస్తే కదా ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చేది. సో బై గివింగ్ ఎనర్జీ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్. నువ్వు ఇస్తున్నావు అంటే దిస్ ఈజ్ టేకింగ్ ఎలక్ట్రాన్. సో అబ్జార్బింగ్ ఎనర్జీ జరిగితే దాన్ని ఎండోథెర్మిక్ అంటాం. కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఎండోథెర్మిక్ ఇది సెకండ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చూద్దాం. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అయనైజేషన్ ఎఫెక్ట్. సో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయని రాశాను. టైం వేస్ట్ అవ్వద్దని మీకు రాసి ఉంచాను. సో ఫస్ట్ ది అటామిక్ సైజ్ ఆర్ అటామిక్ రేడియస్. ఇప్పుడు అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజెస్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ outer most electron increase అయితే the attraction powers between these two decreases. Attraction power decrease అయితే by using less amount of energy we can remove this electron. That means ionization energy will be less. If this distance increases, that means radius of the atom increases or size of the atom increases, the attraction power between the nucleus and electron decreases, ionization energy decreases. అంటే అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. అంటే లార్జ్ సైజ్డ్ యాటమ్స్కి తక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, స్మాల్ సైజ్డ్ యాటమ్స్కి మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, అంటే
by increasing atomic size, ionization energy decreases. ఇది అటామిక్ సైజ్ మీద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది అనేది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. ఇఫ్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ మోర్, దెన్ ఇఫ్ దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈజ్ మోర్, ఇట్ అట్రాక్ట్స్ మోర్. అంతే కదా, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ అట్రాక్ట్స్ మోర్ విత్ మోర్ పవర్. సో దట్ అట్రాక్షన్ force between the electron and the nucleus will be more. If the attraction is more, to remove this electron we have to use more energy. ఎందుకంటే ఇది బ్రేక్ చేయాలి. అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తే కానీ బ్రేక్ అవుతుంది. సో మోర్ ఎనర్జీ కావాలి ఇక్కడ. అంటే న్యూక్లియస్ పవర్ పెరుగుతూ ఉంటే, న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ పెరుగుతూ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి by increasing nuclear charge, ionization energy also increases. That means the nuclear charge is directly proportional to ionization energy. Here the atomic radius or atomic size is inversely proportional to ionization energy. So if you take more sized atom, then less ionization energy. Here nuclear charge is more, ionization energy will be more. That is about nuclear charge. Next, the third factor is screening or shielding effect. Now the question is, what is screening or shielding effect? చూడండి, ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు లోపల కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు వీటిని. ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ని న్యూక్లియస్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంటే ఇవి నెగిటివ్ ఛార్జెస్గా ఇవేమో రిపల్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇదేమో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఇవేమో రిపల్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి. దానివల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్కి న్యూక్లియస్కి మధ్యలో ఈ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్క్రీన్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి. స్క్రీన్ లాగా బిహేవ్ చేయడం ఏంటి సార్? జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. క్లాస్ రూమ్లో నేను టీచ్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. ఫిజికల్గా మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నారనుకోండి. సో ఐ ఆమ్ ద న్యూక్లియస్, ఓకే. ద బెంచెస్ ఆర్ ఆర్బిట్స్ అనుకోండి. యు ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే. బెంచెస్ డిఫరెంట్గా డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి, ఓకే. డిఫరెంట్ కాలమ్స్లో ఉంటాయి, లేదా డిఫరెంట్ రోస్ అనుకుందాం. డిఫరెంట్ రోస్లో బెంచెస్ అరేంజ్ చేశారు. ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చున్న స్టూడెంట్కి నా పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ వాళ్ళు అలర్ట్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ అండ్ మీ ఈజ్ లెస్, బికాస్ మై అట్రాక్షన్ పవర్ ఈజ్ మోర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ స్టూడెంట్. బెంచెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుద్దంటే లాస్ట్కి వెళ్ళే వరకు, సో మై పవర్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. లాస్ట్ బెంచ్లో స్టూడెంట్ ఇట్లా బెంచ్ దగ్గర కింద పెట్టి ఇట్లా అనుకోవచ్చు, బుక్ గుంజుకోవచ్చు, పెన్ గుంజుకోవచ్చు, ఇట్లా ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా. సో వై? బికాజ్ ద టీచర్ అండ్ యూ, ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్. టీచర్ ఈజ్ న్యూక్లియస్, యూ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్. ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్, ద పవర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఈజ్ లెస్ ఆన్ యూ. ఇప్పుడు లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మిడిల్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ బెంచ్ మీద స్టాండ్ అయి ఉన్నారు. సో స్టాండప్ అంటే బెంచ్ మీద నిలబడి ఉన్నారనుకుందాం. లేదు, సో సెకండ్ బెంచ్, థర్డ్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి చుట్టూ నిల్చున్నారనుకోండి. సో ఐ కాంట్ సీ లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ కదా, నేను చూడలేను ఇంకా లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఎట్లా ఉన్నారు? నాకు ఒక స్క్రీన్ లాగా ఉన్నారు, ఒక వాల్ లాగా ఉన్నారు. లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్కి నాకు మధ్యలో ఒక వాల్ లాగా ఉన్నారు. ఇంకా నా విజన్ కూడా ఉండదు వాళ్ళ మీద. అప్పుడు ఇక వాళ్ళు ఇట్లా అనుకోకర్లే, లేచి కొట్టుకోవచ్చు, బాక్సింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఇసిరేసుకోవచ్చు, ఎగరేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ నా పవర్ చాలా తగ్గిపోయింది వాళ్ళ మీద. ఎందుకు? మీరు అడ్డం ఉన్నారు. లైక్ దట్ హియర్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ స్క్రీన్ ఇన్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్, outer electron. Due to that, the effective nuclear charge of this nucleus over outermost electron
డిక్రీజెస్. యాక్చువల్గా ఇది 20 జౌల్స్తో అట్రాక్ట్ చేయాలి మామూలుగా అయితే. ఈ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవి బయటికి దీన్ని నెట్టాలని చూస్తున్నాయి కాబట్టి అది 10 జౌల్స్తోనే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, లేదా 5 జౌల్స్తోనే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే 20 ఉండాల్సింది 10కి డిక్రీజ్ అయింది. దేనివల్ల? ఈ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్. దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ డ్యూ టు ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఆన్ outermost electron due to the inner electrons is called screening effect or screening or shielding effect. Okay, the decrease of nuclear charge over outermost electron due to inner electrons is called screening effect. If the inner electrons number increases, then the screening effect increases. Okay, if the screening effect is more, అంటే ఇది బాగా స్క్రీన్ అయి ఉంది, బాగా ఏమి కనిపించకుండా బాగా తగ్గించింది న్యూక్లియస్ పవర్, అప్పుడు దీన్ని మనం ఈజీగా తీసేయచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ద స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మోర్, ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈజీ. దట్ మీన్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈజీ. ఇఫ్ ద స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ లెస్, దెన్ its power on this electron is more, it is not easy to remove electron. That's why in the screening or shielding effect, by increasing screening effect, by increasing screening effect, by increasing screening effect, ionization energy decreases. Ionization energy decreases. That means how they are related? So screening effect or shielding effect is inversely proportional to ionization energy, or ionization energy is inversely proportional to shielding effect. Okay, so that is about third factor. Next, the fourth factor is penetrating power of orbitals. What is penetration? Penetration means chocchukoni povodam. So penetrating means into that it goes. X-rays are more penetrated, no? So into the body they penetrate like that. So penetrating power, the ionization energy depends on penetrating power of orbital also. So s, p, d, f orbitals are there, no? In a particular orbit, s orbitals more penetrate than p orbitals. Here the penetrating power of orbitals, s orbitals penetrating power is more than p orbitals. P orbitals penetrating power is more than d. D orbitals penetrating power is more than f. Okay, s orbital penetrating power is more than p. P orbital penetrating power is more than d. D orbital penetrating power is more than f. This is the order. For suppose the electron is present in this orbit. If it is in s orbital, then it comes close to the nucleus when compared with p and d, f. అంతే కదా, s ఇంతవరకు పెనట్రేట్ అయింది, ఇక్కడ ఉంది, p ఇక్కడ ఉంది, d ఇక్కడ ఉంది, f ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఏది దగ్గర ఉంది న్యూక్లియస్కి? s దగ్గర ఉంది. అంటే దీంట్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కష్టం. ఇది కొంచెం దూరం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఈజీ. ఇది ఇంకా దూరం ఉంది, ఇంకా ఈజీ. f ఆర్బిటాల్ ఇంకా దూరం ఉంది, ఇంకా ఈజీ. అంటే ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తీయడం కష్టం నీకు? s ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ తీయడం కష్టం. సేమ్ ఆర్బిట్కి సంబంధించిన s ఆర్బిటాల్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3, ఇది 4 అనుకుందాం, 4th ఆర్బిట్ అనుకుందాం. ఇది 1 2 3 4. సో 4sలో ఎలక్ట్రాన్, 4pలో ఎలక్ట్రాన్, 4d 4f. ఏ ఎలక్ట్రాన్ని తీయడం ఈజీ అంటే 4fలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని తీయడం ఈజీ. దేన్ని తీయడం కష్టం అంటే 4sలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని తీయడం కష్టం. ఎందుకంటే 4s నియర్ టు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ 4p 4d 4f. అంటే పెనట్రేటింగ్ పవర్ దీనికి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది? ఇది న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉంది, ఇందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కష్టం. నువ్వు తీయాలి అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాబట్టి పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్, ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ పెనట్రేటింగ్ పవర్ ఇస్ దిస్. ఇఫ్ ద ఆర్బిటాల్ ఈజ్ మోర్ పెనట్రేటెడ్, ఇట్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్. If the penetration of the orbital is more, if the penetration of the orbital is more,
ionization energy will be more. Ionization energy will be more. So if in a particular orbit, if the electron is present in S, then it has more ionization energy than P. If it has P, it has more ionization energy than D, like that. Okay. Next, the last factor is electron configuration. Ionization energy depends on electron configuration also. Inert gases possess completely filled configuration. సో కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కష్టం, ఎందుకంటే స్టేబుల్గా ఉంది కాబట్టి తొందరగా ఇవ్వవు ఎలక్ట్రాన్స్. అట్లనే ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంటాయి, అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కూడా కష్టం. అంటే ఆఫ్ ఫీల్డ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ గివ్స్ మోర్ స్టెబిలిటీ టు ది ఆటమ్. ఫ్రమ్ దట్ ఆటమ్స్ ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. దట్స్ వై ఫర్ దెమ్ ionization energy is more. Okay. Ionization energy of completely filled or off filled orbitals. Ionization energy of completely filled or off filled orbital atoms, or ionization energy of atoms which have completely filled or half filled orbitals. Completely filled, half filled orbitals gives more stability to the atom. Gives more stability to the atom. Gives more stability to the atom. Stability to the atom. So atoms with half filled and completely filled, atoms with half filled and completely filled orbitals have more ionization energy. More ionization energy. They possess more ionization energy. For example, here I am taking example. Beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. So these are belongs to second period. These are belongs to second period. So of course lithium also you can take. From left to right, atomic size decreases. When the atomic size decreases, as per the first factor ప్రకారం అయితే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఇది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం, ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ బెరీలియంలో 1s2 2s2 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. నైట్రోజన్లో 2s2 2p6 2p3 కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అలానే నియాన్లో 2s2 2p6 కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇది ఆఫ్ ఫీల్డ్, ఇది కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ కూడా ఎస్ ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్లీ ఫిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ వల్ల వీటికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ వస్తుంది ఈ యాటమ్స్కి. ఎప్పుడైతే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ వచ్చిందో వీటి అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్గా లెఫ్ట్ టు రైట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, కానీ బెరిలియంకి బోరాన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, నైట్రోజన్కి ఆక్సిజన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సెవరల్ టైమ్స్ అడిగారు. వై నైట్రోజన్ హ్యాస్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దాన్ ఆక్సిజన్ ఈవెన్ దో ఆక్సిజన్ సైజ్ ఈజ్ లెస్, న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఈజ్ మోర్. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, స్టేబుల్, మోర్ స్టేబుల్, అందుకే దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ కంటే అని చెప్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అండ్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ చూద్దాం. ఓకే,
వేరియేషన్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అండ్ ఇన్ ఏ పీరియడ్. ఇన్ ఏ గ్రూప్లో టాప్ టు బాటమ్ ఎప్పుడైనా సరే అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, అటామిక్ సైజ్. సో డ్యూ టు ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ సైజ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. వై బికాజ్ అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో అప్వర్డ్ యారో ఇంక్రీజ్, డౌన్వర్డ్ యారో డిక్రీజ్ అనుకోండి. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది గ్రూప్లో. అయితే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. నార్మల్గా సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్, ఫోర్త్ పీరియడ్ వరకు ప్రాబ్లం లేదు, ఫిఫ్త్ పీరియడ్ వరకు కూడా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ సిక్స్త్ పీరియడ్, సెవెంత్ పీరియడ్కి వచ్చేసరికి అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీస్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కొన్ని గ్రూప్స్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13th గ్రూప్ అట్లాంటి వాటిలో కోర్స్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ ఫోర్త్ పీరియడ్ నుంచే డిఫరెన్స్ రావచ్చు. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. లాంథనైడ్ ఎలిమెంట్స్లో కాంట్రాక్షన్ ఉంటుంది, స్టడీ డిక్రీజ్ ఉంటుంది. దానివల్ల కొన్ని ఎలిమెంట్స్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, కానీ బాటమ్ ఎలిమెంట్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దానికంటే పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ కంటే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెప్షన్ చెప్తున్నా ఇక్కడ నేను, జిర్కోనియం ఓకే అండ్ ఆఫ్నియం. ఇక్కడ థర్డ్ బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఇది, సారీ ఫోర్త్ బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఇది. ఫోర్త్ బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అంటే డి బ్లాక్లో ఫోర్త్ బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్ జిర్కోనియం, ఆఫ్నియం. ఈ జిర్కోనియం కంటే ఆఫ్నియం కింద ఉంది. అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఏమవ్వాలి, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ అవ్వాలి, కానీ దీని అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికంటే. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, అట్లనే దీని తర్వాత ఉండే నియోబియం, జిర్కోనియం తర్వాత నియోబియం ఉంటుంది. ఇక్కడ టాంటాలం ఉంటుంది, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికంటే. అలానే మాలిబ్డినం, ఇది ఇక్కడ టంగ్స్టన్ ఉంటుంది, టంగ్స్టన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది మాలిబ్డినం కంటే. ఇవన్నీ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల. అంటే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. రెగ్యులర్గా మనం చెప్పింది ఇది జనరల్ స్టేట్మెంట్. గ్రూప్లో టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది జనరల్ స్టేట్మెంట్. ఇందులో మళ్ళీ ఇవి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఈ డిఫరెన్స్ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పీరియడ్లో దీని మీద ఎక్కువ ఏమీ అడగరు. నీట్ మెయిన్స్ వరకు అయితే దీని మీద ఎక్కువ పెద్దగా అడగకపోవచ్చు. ఒక మెయిన్స్లో అడిగితే అడగవచ్చు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. అయితే ఇక్కడ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని మనకి క్లాస్ 12th ఉంటుంది. దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్లో ఎట్లా ఉంటుంది? ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, in a period from left to right, what happens? Size decreases, no, atomic radius decreases, nuclear charge increases. That's why ionization energy increases. Enduku? Due to decrease in size. Atom size decreases, that's why ionization energy increases. But here also some exceptions are there. If you take second period elements, just now I said lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So it should be increase. లిథియం నుంచి నియాన్ వరకు గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ బెరిలియం హ్యాస్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దెన్ బోరాన్ అండ్ నైట్రోజన్ హ్యాస్ మోర్. So here two exceptions are there. Why? Because due to off-field configuration, due to the electronic configuration, these have more. Similarly, if you take third period, here I am taking only
ionization energy 1, first ionization energies I am taking. If you take second ionization energy, then the trend will change. Second ionization energy తీసుకుంటే మళ్ళీ ఈ ట్రెండ్ మారిపోతుంది. సో థర్డ్ పీరియడ్లో ఏముంటాయి? సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికాన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, క్లోరిన్, ఆర్గాన్. సో మెగ్నీషియంకి సోడియం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ మెగ్నీషియం హ్యాస్ మోర్ దెన్ అల్యూమినియం. లైక్ దట్ ఫాస్ఫరస్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ సల్ఫర్. Why this nitrogen and phosphorus, beryllium and magnesium? These are second year group elements. These are fifth year group elements. Due to the electronic configurations, second year group elements ionization energies, first ionization energies are, so mind it, first ionization energies are greater than the third year group elements. Similarly, first ionization energies of fifth year group elements have more ionization energy than sixth year. Due to the electronic configuration, off-field configuration is there. So that kind of off-field configuration not there here. Here these are incomplete configuration. Of course, neon and argon has completely filled configuration. That's why among the period highest first ionization energy ఈ పీరియడ్లో ఎవరికి ఉంటుందంటే నియాన్, ఈ పీరియడ్లో ఎవరికి ఉంటుందంటే ఆర్గాన్. ఈ రెండిట్లో దేనికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందంటే నియాన్. ఎందుకంటే గ్రూప్లో టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుందిగా. కాబట్టి అమాంగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ highest ionization energy ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏది? among all elements which has highest ionization energy అంటే helium. Helium has highest ionization energy. Okay, helium has highest, yeah, this helium has highest ionization energy. Now just IE1 IE2 వాల్యూస్ ఫర్ సెకండ్ పీరియడ్ చూద్దాం. సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్కి ఇది ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. వీటి ట్రెండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. సో ఇది ట్రెండ్. ఓకే, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎట్లా ఉంటుంది వీటికి అంటే ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్, లిథియం కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s1. If you remove one electron from this, then it becomes 1s2. 1s2 అంటే this configuration is helium configuration. After removing of one electron, this become helium configuration. So helium has highest ionization energy. That's why here the second ionization energy of lithium, దీని కాన్ఫిగరేషన్ హీలియంది వచ్చింది, బట్ ఇట్ ఈస్ లిథియం. నో, ద సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ లిథియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బెరిలియం. వై? బికాస్ దిస్ బెరిలియం హ్యాస్ లిథియం. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తగ్గియాలి, బెరిలియంలోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే లిథియం కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది కదా, ఆ లిథియంది ఇది అనమాట. అంటే బెరిలియమే, కానీ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేటప్పుడు ఇది లిథియం లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. కాబట్టి లిథియంకి తక్కువ ఉంటుంది కదా బెరిలియం కంటే. యా, సో లిథియంకి తక్కువ ఉంది. బోరాన్కి బెరిలియం కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ బోరాన్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అప్పుడు మీరు బెరిలియం అనుకోవాలి. సో బెరిలియంకి ఎక్కువ ఉందిగా లిథియం కంటే, కాబట్టి బోరాన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కార్బన్కి బోరాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. కార్బన్కి బోరాన్కి తక్కువ ఉందిగా బెరిలియం కంటే, కాబట్టి కార్బన్ది తక్కువ వస్తుంది. సో సిమిలర్లీ నైట్రోజన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్లోరిన్, మళ్ళీ నియాన్కి ఫ్లోరిన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. సో దీనికేమో ఆక్సిజన్ కంటే ఫ్లోరిన్కి ఎక్కువే కదా, కాబట్టి నియాన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్. ఇక్కడ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ లిథియం ఈజ్ హైయెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ద సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఫర్ లిథియం. అన్నిటికంటే లిథియంకి ఎక్కువ ఉంటుంది, నియాన్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నియాన్లో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసావు, దట్ బికమ్స్ ఫ్లోరిన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతే ఫ్లోరిన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. సో ఇది సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ట్రెండ్. ఇది అంటే ఇక్కడ బెరిలియంకి హైయెస్ట్ ఉంది ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ బోరాన్కి హైయెస్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నైట్రోజన్కి హైయెస్ట్ ఉంది, కార్బన్ ఆక్సిజన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆక్సిజన్కి నైట్రోజన్ ఫ్లోరిన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. సో ఇట్లా మనం తీసుకోవచ్చు. మీరు థర్డ్ పీరియడ్ పెట్టుకొని మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, థర్డ్ పీరియడ్ పెట్టుకొని ట్రై చేయండి. సో దీని మీద క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ట్రెండ్. సో 2020 జాన్లో 2019లో
ఒక్కొక్క సెషన్లో దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగారు మెయిన్స్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వచ్చి, సో దీన్ని మనం అప్లికేషన్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనొచ్చు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. బై యూజింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ది ఆటమ్. నీకు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఇస్తే వాళ్ళు నువ్వు ఆ ఆటమ్ వ్యాలెన్సీ చెప్పేయచ్చు. ఆ ఆటమ్ సల్ఫేట్ ఫామ్ చేస్తే ఏ ఫార్ములా వస్తుంది, ఆక్సైడ్ ఫామ్ చేస్తే ఏ ఫార్ములా వస్తుంది, కార్బొనేట్ ఫామ్ చేస్తే ఏ ఫార్ములా వస్తుంది కూడా చెప్పేయచ్చు. ఎలా అంటే మీకు అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ ఇట్లా ఇచ్చారనుకుందాం. I1 అంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, I2 అంటే సెకండ్, I3 అంటే థర్డ్, I4 అంటే ఫోర్త్, ఇట్లా ఇచ్చారు. I5 అంటే ఫిఫ్త్. 5 అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ ఇచ్చారు. మీకు ఇచ్చినప్పుడు I2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ I1 ఇచ్చారు. I3 ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ I2 అని ఇచ్చారు. మళ్ళీ I3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ I3 ఈజ్ లెస్ దాన్ I4. ఎస్, I4 ఈజ్ లెస్ దాన్ I5 అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ I3 ఈజ్ వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ I2 అని ఇచ్చారు. సో ఇన్నిసార్లు I2 ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ I3 అన్నారంటే హియర్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ మోర్, హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ రెండిట్లో తేడా బాగుంది. అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసినాక, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసినాక, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టమైంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు పోయిన తర్వాత దానికి స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మెగ్నీషియం ఉందనుకోండి, మెగ్నీషియం కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ పోయాయనుకోండి, అప్పుడు దానికి వచ్చే కాన్ఫిగరేషన్ నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. మరి నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టేబుల్ కదా, ఈ రెండు తీయడం ఈజీయే, కానీ నియాన్లో ఉంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం చాలా కష్టం. అందుకే ఎక్కువ ఎనర్జీ జంప్ అయిపోయింది. సో దీనికి ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. ఇట్లా ఎక్కడైతే హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ సడన్ జంప్ వస్తుందో, ఆ సడన్ జంప్కు ముందు ఎన్ని అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ మీకు ఇచ్చారో అన్ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అర్థం. ఎన్ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ ఇచ్చిన ఎలిమెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ M అనుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్ దాని వ్యాలెన్సీ అది. ఇక్కడ 2 అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ తర్వాత జంప్ వచ్చింది కాబట్టి వ్యాలెన్సీ 2. ఒకవేళ జంప్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ బాగా వెరీ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ అనుకోండి, వ్యాలెన్సీ 3. ఎన్ని అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ తర్వాత సడన్ జంప్ వస్తుందో అది వ్యాలెన్సీ అవుతుంది. అన్ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లు అది వ్యాలెన్సీ అవుతుంది. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇట్లయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే వాల్యూస్ ఇస్తారు. అంటే ఎట్లా ఇస్తారంటే 5.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ I1, I2 అనేది 8.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, ఇది I3, 12.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, ఇది I4, I1, I2, I3. తర్వాత 98 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, ఇది I4. తర్వాత 120 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇట్లా ఇచ్చారు. ఫర్ సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఏ ఎలిమెంట్ కాదు ఇది, ఊరికే మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా. చూడండి, 5.2, 8.3 పెద్ద జంప్ ఏం లేదు, 8.3, 12.4 పెద్ద జంప్ ఏం లేదు, బట్ 12.4, 98. సో ఇక్కడ హ్యూజ్ గ్యాప్ ఉంది, అంటే చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది ఇక్కడ. అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నీకు కష్టమైంది 4th ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం. అంటే మీకు ఇచ్చిన ఆటంలో, మీకు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్లో 3 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. 3 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే ఆ ఎలిమెంట్ వ్యాలెన్సీ 3 వస్తుందన్నమాట. అట్లా ఎన్ని అయనైజేషన్ వాల్యూస్ తర్వాత సడన్ జంప్ వచ్చిందో అన్ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఆ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్తోని మనం వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ది గివెన్ మెటల్ చెప్పొచ్చు. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి మీకు ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన టైప్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ మీకు రాసి చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఒక క్వశ్చన్ చూపిస్తాను. ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్, an element M has IE values 5.2 electron volts, 15.4 electron volts, 25 electron volts,
125 electron volts, 160 electron volts. Okay, an element has IE values like this. If that element form sulfate, if that element forms sulfate compound, then the formula of the sulfate compound is, సో ఇట్లా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకున్నా, నేను ఓన్గా ఫ్రేమ్ చేశాను ఈ క్వశ్చన్. ఓకే, 5.2, 15.4, 25 పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు, హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ లేదు. 25, 125 100 డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ హ్యూజ్ గ్యాప్ ఉంది, అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తర్వాత సడన్ జంప్ వచ్చింది, హ్యూజ్ జంప్ వచ్చింది. కాబట్టి M valency is solution, it is M valency is 3. Okay, so 3 valency. Sulfate means SO4 minus 2, here the valency is 2, this is 3, this is 2. If it is formed sulfate, then just on crisscross method write 2 this here, 3 here, you will get M2SO4 taken thrice. This is the formula. For suppose instead of sulfate, if they give oxide, then oxygen 2, M3, so M2O3 will come. If they ask metal halide, so metal 3, halide means 1 valency, halogen valency is 1, so 1 will come, MX3 will come. Like that anyone can ask, ఏదైనా అడగవచ్చు. ఇక్కడ హాలోజన్ అంటే హాలోజన్ వ్యాలెన్సీ 1, క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అవి, ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్, సో MCl3 వస్తుంది, ఎందుకంటే దీని వ్యాలెన్సీ 3 అని మనకు తెలిసిపోయింది. సో ఆ వ్యాలెన్సీని తెలుసుకోవచ్చు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్తో. ఓకే, సో ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది కాబట్టి ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం ఈ కాన్సెప్ట్ని, అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీని. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ చూద్దాం. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ చెప్పిన తర్వాత, మీకు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీకి అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీకి కూడా ఒక రిలేషన్ ఉంది, ఆ రిలేషన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చేస్తే మీకు ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తెలియదు కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, బాయ్.